Dear students, today we discuss about friction. So friction means an opposing force that help in many ways in our daily life. Due to friction in ground, we can able to stand and walk like that. Okay. So generally friction என்னது அப்படின்னு கேட்டனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. ஓகே, இட் இஸ் அட் ரெஸ்ட். அப்போ இது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போதே இந்த ஃப்ளோருடைய சர்ஃபேஸ்க்கும் அந்த பாடிக்கும் இடையில் ஒரு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். தட் இஸ் கால்டு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட் இஸ் ஆக்ட்ஸ் parallel to the applied force but opposite in direction. That is the simplest way of explanation. If a very gentle force in a horizontal direction is given to an object at rest on the table. இப்போ பாருங்க, இந்த டேபிளில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்குது, ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. அப்போ ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், இது மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். There is always a downward gravitational force and the table exert a normal reaction force. So both are equal and opposite. Okay, therefore the object is rest. Now I apply an external force, but the surface opposing the object to move, so it exerts a friction force which are equal and opposite in direction. So net force on the object is tend to be 0. Then only the object is able to continue in the state of rest. Okay. So அப்போ ஒரு ஹரிஜாண்டல் டைரெக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது it does not move. It is because an opposing force exerted by the surface on the object. அப்போ ஒரு opposing force act ஆகுது, அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா resist its motion. That force is called frictional force, which always oppose the relative motion between the object and the surface where it is placed. Okay va? If the applied force increases, இப்போ நான் அப்ளைடு ஃபோர்ஸஸை ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன், அப்போ ஒரு கட்டத்தில் இதை அப்போஸ் பண்ண முடியாது, வேறு வழி இல்லாமல் இது மூவ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். when the external force is increased to certain limit, if the force is applied is increased, the object moves after a certain limit. Now see the relative motion. When a force parallel to the surface is applied on the object, so ஒரு ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுறோம், சர்ஃபேஸ்க்கு பேரலாக நம்ம ஆப்ஜெக்ட் மேலே அப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ the force என்ன பண்ணுது, tries to move the object with respect to surface. அந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. அந்த ரிலேட்டிவ் மோஷனை என்ன பண்ணுறோம், ஆப்போசிட் by the surface exerting a friction force on the object in a direction opposite to the applied force. அப்போ ஃபோர்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணாலும் சரி, அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் சர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணுது, ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணும். அதுதான் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ். இப்போ இந்த சைடு இருந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கு எப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணும். That is, the force opposes the relative motion between the object and the surface. Okay. Friction force always acts on the object parallel to the surface on which the object is placed. This point is very very important. எந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கோமோ அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பேரலாக ஆக்ட் ஆகிறது தான் என்னது, ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ். அப்போ அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக ஆக்ட் ஆகிறது என்னது, நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ். பேரலாக ஆக்ட் ஆகிறது என்னது, ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா, ரைட். There are two kind of friction. One is static friction, the other one is kinetic friction. Now
today we discuss about the static friction. So it is represented by the symbol Fs. So what is static friction? Force which opposes the initiation of motion of an object on the surface. ஸோ அது எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் எவ்வளவு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் நீ அப்ளை பண்ணுற, கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணுற, அடுத்து கொஞ்சம் அதிகமாக அப்ளை பண்ணுற. ஸோ எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் வரைக்கும், எவ்வளோ மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் அது இந்த இடத்துல நகராமல் இருக்கோ, மேக்ஸிமமாக எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் அது அப்போசிங் நேச்சரோடு அது இருக்கோ, that friction is called static friction, which opposes the initiation of motion of an object on the surface. When the object is at rest on the surface, only two forces acting on it. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம். இப்போ இந்த படத்துக்கு வருவோம். ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. அப்போ இங்கே ஆப்ஜெக்ட் M1. அப்போ என்னாகும், டவுன்வேரில் M1G, இந்த சர்ஃபேஸ் ஒரே நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ், ரெண்டும் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். இப்போ இந்த இதெல்லாம் மறந்துடுங்க. இப்போ இது மேலே எந்த ஒரு ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகலை அப்படின்னா, அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் எதுவும் ஆக்ட் ஆகலைன்னா இது அப்படியே ரெஸ்ட்டில் இருக்கும். ஏன்னா இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட். அப்போ N = M1G அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, அடுத்து if some external force is applied on the object parallel to the surface on which the object is at rest, the surface exerts an equal and opposite forces on the object to resist its motion and tries to keep the object at rest. இப்போ நான் ஒரு ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணுறேன் parallel to the surface. அதுக்கு அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்டும் இந்த சர்ஃபேஸை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டோன்னா, அப்ளைட் ஃபோர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணுது. அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இட் அப்போஸ் த மோஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணுறதை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அப்போஸ் பண்ணுது. that force is called friction force அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, external force and frictional force are exactly equal and opposite. So applied force, friction force, both are equal in magnitude but opposite in direction. Therefore no motion parallel to the surface takes place. அதனால் இங்கே எந்த ஒரு மோஷனும் நடக்காது. if the external force is increased above a particular limit, அப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட்டை தாண்டும் போது the surface cannot provide sufficient opposite frictional force to balance the external force on the object. அப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஒரு லிமிட்டை தாண்டி அதிகமாகும் போது அதை எதிர்க்கிற அளவுக்கு இந்த சர்ஃபேஸ் என்ன பண்ண முடியாது, ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை ஏற்படுத்த முடியாது. தென் த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஸ்லைட். அப்போ அது ஸ்லைடாக ஆரம்பிக்கும். அப்போ அந்த ஸ்லைடிங் ஸ்டேஜில் பார்த்தோன்னா சர்ஃபேஸ் மேக்ஸிமமாக அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸை தரப்பாக்கும். ஓகேவா? ஸோ த மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் that can be exerted by the surface when the object start to slide. Okay, so அப்போ எக்ஸ்மன் மூலமாக அந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸோட வேல்யூவை நம்ம ஒரு எம்பிரிக்கல் ரிலேஷனில் கொடுத்துருக்கோம். that is the friction force lies between 0 to μsn. What is μs? This is the new factor introduced here. It is the coefficient of static friction which depend upon the nature of the two surfaces, that is the object bottom and floor surface. Okay, so it depends on the nature of the surface in contact. And if you well know about n is the normal force exerted by the surface on the body.
So sometimes if there are no other forces present, the N is equal to mg, but it need not be always equal to mg. எல்லா நேரமும் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் 0 ஆகிற பட்சத்தில் n equal to mgன்னு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஈக்குவேஷன் implies that force of static friction can take any value from 0 to mu s n. அப்போ the maximum value of static friction அப்படின்னா when the object slide to move, அது மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி இருக்கும்? மேக்ஸிமமாக இருக்கும். அப்போ மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து மியூ எஸ் என். இப்போயே சொல்லிடுறேனே, n equal to mgயா. அப்போ இந்த ஃபார்முலா ப்ராப்ளம் செய்யும்போது மியூ எஸ் mg அப்படின்னு போட்டுருவோம். இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் ரெஸ்ட், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, அப்போ அது மேலே என்ன ஆக்ட் ஆகலை? நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைட் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட். அப்போ ஆப்ஜெக்டில் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, அது மேலே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸே ஆக்ட் ஆகலைன்னா there is no static friction force. Friction force when it come into role, when the external force acting on the object, then only the frictional force come into role. If there is the external force is absent, the friction forces also disappear. Okay, you must understand the point. If the object is at rest and no external force is applied on the object, the static friction acting on the object is 0. If the object is at rest, object என்ன இருக்கு? ரெஸ்ட்டில் இருக்கு. There is an external force applied parallel to the surface. இப்போ நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸை கொடுக்குறேன். அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனும் அங்கே ஆக்ட் ஆகும், எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட்டாக ஆக்ட் ஆகும். அப்போ இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் நகரலை. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது. அப்போ அப்ளைடு ஃபோர்ஸும் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா, ஈக்குவல் இன் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷன். த வேர்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டான். அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு கேட்குறான், பட் த ஆப்ஜெக்ட் நாட் மூவ்னு சொல்லிட்டான். அப்போ எப்போ நாட் மூவிங்கில் இருக்கும்? திஸ் frictional force and applied force are equal in magnitude but opposite in direction. அப்படியே கொடுக்கப்பட்ட எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவோ அதை அப்படியே ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ்க்கு எழுதிட வேண்டியதான் மேக்னிடியூட். டைரக்ஷன்னு கேட்டால் ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்லிடணும். அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகலை. அப்போ ஸ்டில் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுடைய வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா less than mu s n. mu s n தான் மேக்ஸிமம். எப்போ அது பிகின் டு ஸ்லைடு ஆகும்போது தான் அதுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ. அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகியும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை அப்படின்னா அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுடைய வேல்யூ, ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ இஸ் லெஸ் தேன் mu s n அப்படின்னு தான் வச்சுக்கணும். when the object begins to slide, அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது? ஸ்லைட் ஆக ஆரம்பிக்குது. அப்போ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் அட்டைன்ஸ் மேக்ஸிமம். ஸோ அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? ரைட். இப்போ அடுத்து கவனிங்க, ஸ்டாட்டிக் அண்ட் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனை பின்னாடி இப்போ இந்த டாபிக் அடுத்து நம்ம பேச போகிறோம். டிபெண்ட் ஆன் த நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட். ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ எஸ் என் அப்படின்னு சொல்கிறோமா? ஒன்று மியூ எஸ்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, அதாவது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இட் டிபெண்ட் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ். இன்னொன்று எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே இங்கே இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுட்டேன். ஓகேவா? அப்போ இங்கே டவுன்வர்டு ஃபோர்ஸ் என்னது?
m1g plus m2g. ஓகேவா? அப்போ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்னது? என்ன? அப்போ n ஈக்குவல் டு என்னன்னு வரும்? m1 plus m2g. It is very harder to move. ஓகேவா? அப்போ நார்மல் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா நம்ம அதிகமாக என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டோன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ரைட். If the object is pressed hard on the surface, then the normal force acting on the object will increase. As a consequence, it is more difficult to move the object. Okay? So, the static friction எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காதுன்னா the area of contact டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. இது கொஞ்சம் ஏரியாவில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கா, இல்லை அதிகமான ஏரியாவை ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கா அப்படின்லாம் இருக்காது. இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும்னா μs, தட் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ். அடுத்து நார்மல் ரியாக்ஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது? ஏரியா ஆஃப் காண்டாக்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.